The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Christmas is not only about celebrations, it is also about divinity, goodness and values. 10 commandments in the Holy Bible. Each one teaches a value. Let's see what commandments teach us. Love God more than you love anything. It's love. Don't make anything in your life more important than God. It's loyalty. Always say God's name with love and respect. It's respect. Honor God by resting on the 7th day of the week. It's gratitude. Love and respect your parents. It's commitment. Don't hurt anyone. It's equality. Always be faithful in your relationships. It's trust. Don't take anything that is not yours. It's contentment. Always tell the truth. It's honesty. Don't wish for other people's stuff. It's selflessness. These values make us a good human being. That is what Christmas is all about. Merry Christmas to all. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? सब बहुत बिजी है क्या? ठीक है, तो पिछले कक्षा में मैं जो बता दिया है प्रकृति के बारे में समझकर उनका कहानी लिखकर मुझे भेज देने के लिए कहा था। तो इसमें कुछ छात्र जल्दी से जल्दी वो तो लिखकर ठीक तरह से लिखकर मुझे भेज दिया है। ज़रूर वो छात्र विद्यालय पे आएंगे उस समय मैं उनको तोहफा दूंगा। मैं जो वादा किया वो ज़रूर पालन करूंगा। ठीक है, तो ऐसा छात्रों के लिए तो मेरी ओर से एक बिग सैल्यूट। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो मैं बताया वो तो पालन किया है। ठीक है, बहुत अच्छा छात्र है, सब लोगों को तालियां। कभी कई लोग तो राधिका टीचर को भेज दिया होगा। केवल नवीन कक्षा डी विभाग में जो छात्र हैं वो छात्र तो मुझे भेज दिया है। ठीक है, ठीक है। तो पिछले कक्षा में हम लोग क्या पढ़ा था? केवल माने किस प्रकार हम तो किताब के रूप में ये दुनिया से समझ सकते हैं। तो दुनिया में पूरा सा पूरा हमें इसका इतिहास, दुनिया का पूरा सा पूरा इतिहास हमें किताबों से ही नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ न कुछ हमें तो प्रकृति से ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कहकर हम तो कक्षा खत्म किया था। ठीक है, तो आज उसका बाकी भाग पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। ठीक है, तो ईसाई का दिन, वो तो क्रिसमस है क्या, ईसाई का दिन कहते हैं हिंदी में। वो आप सब लोग तो बहुत अच्छी तरह से मनाया होगा। माने केक ये सब तो बनाकर वो खाकर अच्छी तरह से आप तो मनाया होगा। अच्छी तरह से आप लोग मनाए ना? ठीक है, बढ़िया, बहुत सही है। तो उसी प्रकार अभी आने वाला हमारा नई वर्ष 2021वीं साल 2021, ठीक है, तो वो अभी हमारे सामने आ रहा है। ज़रूर वो साल हमारा बहुत अच्छा साल बनाना है, क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं कोई गड़बड़ा हुआ है। ऐसा अभी कोरोना का जो समय है, तरीका हुआ, ये सब तो कोरोना जिस प्रकार हमें बाधा किया है, तो वो सब तो माने पूरा सा पूरा हमें नेगेटिव कर नहीं सकता है, पूरा सा पूरा हमें बुरा कर नहीं सकता है, क्योंकि उसमें से हम लोग कुछ पढ़ा है।
उसमें से हम तो कुछ पढ़ा है ना। तो उसी प्रकार है तो आने वाले जो वर्ष हैं उसमें जो कुछ होता है वो सब हम समझकर अच्छा बनाकर तो अपनाना है, ठीक है। जो भी हो, माने इतना भी नहीं है, अगला साल तो आप लोग जरूर 10वीं कक्षा के छात्र भी बन जाते हैं, है ना। 10वीं कक्षा में पब्लिक एग्जाम के लिए जाने वाला एक साल, उसमें से और कोई भिन्नता नहीं है, तो भी हम तो वादा करना है, तो प्रतिज्ञा लेना है, प्रण लेना है कि इस साल मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा। अभी तक हमारा ज़िंदगी में जो आदत है उसमें से बदल कर नया एक ज़िंदगी में आगे करूँगा, ऐसे प्रण लेना है। अच्छी तरह से पढ़ूंगा, अच्छी तरह से खेलूंगा, सभी भागीदारी माने सभी कार्यक्रमों में भागीदारी बनेंगे, ऐसे ऐसे अब तो प्रण लेना है, ठीक है। सब बहुत अच्छा चल रहा है क्या, ठीक है। तो हमारा पाठ भाग की ओर हम तो चलेंगे, ठीक है। पिछले कक्षा में हम लोग ऐसा कहकर हमारा पाठ भाग तो खत्म किया था कि पूरा सा पूरा हमें किताब से पढ़ नहीं सकता है, कुछ न कुछ हमें ज़रूर प्रकृति से ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कहकर हमारा कक्षा हम तो खत्म किया था, ठीक है। तो अभी अगला अनुच्छेद, तो उसके पहले और एक बात भी है, मैं बताया क्या, अभी जिस प्रकार मैं आपको पढ़ाते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत है तो मुझे तो बुलाना है, आप लोग ज़रूर। आपको आपके कक्षा अध्यापिकाओं से मेरा फ़ोन नंबर मिलेगा, वो फ़ोन से आप तो मुझे कहना है, कुछ दिक्कत है तो वो भी कह सकते हैं। और मैं पढ़ाने के जो तरीका है उसमें आपको कुछ भी आसानी करना है, ये सब तो आपको खुलकर मुझसे कह सकता है, ठीक है। तो अच्छा, तो शुरू करें, ठीक है, तो शुरू करें। तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो। നിനക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പുസ്തകത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇതിഹാസങ്ങൾ അറിയണ്ടേ, ചരിത്രങ്ങൾ അറിയണ്ടേ, അത് പുസ്തകത്തിലൂടെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ശരിയല്ലേ? അച്ഛൻ പറയുക, മകളോട് പറയുകയാണ്. ലേക്കിൻ പുരാനെ ജമാനെ മേ തോ ആദ്മി പൈദാ ഹി ന ഹുവാ താ. പക്ഷേ പുരാനെ ജമാനെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആദ്മി മനുഷ്യന്മാർ പൈദാ ഹി ന ഹുവാ താ, ജനിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ല, ഈ ആൾക്കാർ ജനിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് എങ്ങനെ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കുക? അച്ഛൻ മകളോട് പറയുക. കാരണം വെച്ചാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിലൂടെയൊക്കെ മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മകൾ ശരിയാണല്ലോ എന്നങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഒരു പക്ഷേ നിനക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പുരാനെ സമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലഘട്ടം, അപ്പോൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഇല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പുസ്തകം ഉണ്ടാവുക? അപ്പോൾ നീ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക ചോദിച്ചു. ആശങ്കയായി. അപ്പോഴേ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതേ. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്, പിന്നീടാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുക. ടീക്കേ, തോ ഉസി പ്രകാർ കിതാബും കോൻ ലിഖ്താ, ആരാ പുസ്തകം എഴുതുക? കാരണം മനുഷ്യൻ തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ പുസ്തകം ആരാ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുകയാണ്. തബ് ഹം ഉസ് ജമാനെ കി ബാतें കൈസേ മാലൂം ഹോ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? മാലുമോന തിരിച്ചറിയാം, മനസ്സിലാവുക. ഏതോ നഹീ ഹോ സക്താ കി ഹം ബൈഠെ പട്ടെ ഹർ ഏക് ബാത് സോച്ച് നിക്കാലെ. നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കുകയാണ്. ഏതോ നഹീ ഹോ സക്താ, ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമാവില്ല. കി ഹം ബൈഠെ പട്ടെ, വെറുതെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ മെനയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ഭൂമി ഉണ്ടായ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ നമുക്ക് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും പറയാൻ സാധ്യമല്ല, അതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. എവിടെ മസീഹ് കി ബാത് ഹോത്തി, വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. ക്യോങ്കി ഹം ജോ ചീസ് ചാഹത്തെ സോച്ച് ലേത്തെ, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാം. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്, ഏത് സാധനത്തെക്കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. ഏത് സാധനത്തെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. और സുന്ദർ പരിയോ കി കഹാനിയ ഗഡ് ലേത്തെ, എന്നിട്ടോ നല്ല മാലാഖമാരുടെ കഥകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി ഒരു മാലാഖയുടെ കഥകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി. മാലാഖയുടെ കഥകൾ നമ്മൾ സ്വയം മെനയാറില്ലേ? ഗഡുലേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുക, നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അങ്ങനെയൊക്കെ മതിയോ? അങ്ങനെയാണോ ശരിക്കും വേണ്ടത്? കാരണം അപ്പം നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ചരിത്രം കിട്ടില്ല. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആശയങ്ങളുണ്ടാവുക, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചിന്തകളാണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കഥകൾ മെനയും. അപ്പോൾ ഏതാണ് യഥാർത്ഥം, ഏതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചരിത്രം അറിഞ്ഞേ മതിയാവുള്ളൂ. ठीक है, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वो कैसे ठीक हो सकती? लेकिन जो कहानी, പക്ഷേ
ഏതൊരു കഥയാണോ കിസി ബാക്കോ ദേക്കേ ബിന, ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാതെ ഗർ ലീ ജായ്, സ്വയം മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് ഓ കൈസെ ടീക്ക് ഹോ സക്തി ഹേ, അതെങ്ങനെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാവുക? ഏതൊരു കഥയും നമ്മൾ ഇല്ലാതെയുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യം ആവില്ല. ठीक है, लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी, പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതി വെച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് പോലും ഐസെ ചീസെ ഹേ, ചില വസ്തുതകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ജിൻസെ ഹമേ ഉത്തനി ഹി ബാത്തെ മാലൂം ഹോത്തി ഹേ, കാരണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും. ജിത്നി കിസി കിതാബ് സെ ഹോത്തി, കാരണം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എത്രത്തോളം കാര്യമുള്ളത്, ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അതല്ലാതെയുള്ള ചില വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ വസ്തുതകൾക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്നൊക്കെ അറിയുക? വോതോ ഈ പഹാടെ, പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന്, സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന്, നദികളിൽ നിന്ന്, ജംഗൽ കാടുകളിൽ നിന്ന്, സിത്താരെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന്, പഹാഡ് പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന്, സമുദ്ര നദികളിൽ നിന്ന്, സിത്താരെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന്, നദികളിൽ നിന്ന്, ജംഗൽ അതുപോലെ തന്നെ വനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാവും. और जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളിൽ നിന്ന്, എല്ലുകളിൽ നിന്ന്. और भी इसी तरह की और कितनी ही चीज़ें वे किताबें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता. കാരണം ഒരു പുസ്തകത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ജാൻവറോക്കി പുരാനി ഹഡ്ഡിയ, മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ എല്ലുകളിൽ നിന്ന്, और भी അതിലും കൂടുതൽ, और भी इसी तरह की और कितनी ही चीज़ें, ഇതുപോലെ വേറെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വേ കിതാബേ ഹേ, പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന്, ജിസ്മേ ഹമേ ദുനിയാ കാ പുരാന ഹാൽ മാലൂം ഹോ സക്താ ഹൈ, ഒരുപക്ഷെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് പഴയ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ജാൻവറോക്കി പുരാനി ഹഡ്ഡിയ, അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ പഴയ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ എല്ലുകളിൽ നിന്ന്, और भी इसी तरह की, ഇതുപോലെ തന്നെ കിത്തിനി ചീസ്, ഇതുപോലെ വേറെ ഏതൊക്കെ ചീസുകൾ, ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ പലതിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് പഴയ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വേ കിതാബേ ഹേ, കാരണം അതാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലോകം പുസ്തകമാണ് എന്നുള്ളത്. ഈ ലോകം തന്നെ ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച ഏടുകളിൽ നിന്നല്ലാതെ, പേജുകളിൽ നിന്നല്ലാതെ, ഇതുപോലെയുള്ള പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, ഈ പറയുന്ന നദികളിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, വനങ്ങളിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെ പലതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചരിത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ടീക്കേ, ഇനി ആ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം, ശ്രദ്ധിക്കൂ. പുരാനെ ജമാനയ്ക്ക് ലിഖി ഹുയി കിതാബേ ന ഹോനെ പർ ഭി, പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതി വെച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും, പുരാനെ ജമാനയ്ക്ക് ലിഖി ഹുയി കിതാബേ ന ഹോനെ പർ ഭി, പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതി വെച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും, ഐസി ചീസേ ഹേ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വസ്തുതകളിൽ നിന്ന്, സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ജിൻസെ ഹമേ ഉത്നി ഹി ബാത്തേ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ മാലൂം ഹോത്തി ഹേ ജിത്നി കിസി കിതാബ് സെ ഹോത്തി, ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉള്ളത് അത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഐസ ക്യോं കഹാ ഗയാ ഹൈ, ഐസ ക്യോं കഹാ ഗയാ ഹൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? जरूर आपको समझ सकते हैं, क्योंकि जितना किताब में है उसमें से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जानकारी हमें प्रकृति से पा सकता है. वो तो कभी पहाड़ से होते हैं, कभी तो वो समुद्र से होते हैं, कभी तो वो सितारे से होते हैं, कभी तो वो नदी से होते हैं, कभी तो वो जंगल से, या पुराने ज़माने में या जीवित जो जानवर हैं उससे, उसके हड्डियों से भी हमें जान सकता है. ठीक है, वो तो किताब से ज़्यादा जानकारी उसमें से हमें मिलते हैं, क्योंकि वो भी किताब है, ये सब चीज़ भी किताब है. ठीक है, तो मैं उत्तर भी बता दिया, लेकिन आप तो कुछ समझकर वो तो व्याख्या करके लिखना है. ठीक है, तो बाकी देखो. मगर हाल जानने का असली तरीका, പക്ഷേ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അസ്ലി തരീഖ, ഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ എന്നുള്ള അർത്ഥം കേട്ടോ, തരീഖ മെത്തേഡ്. മഗർ ഹാൽ ജാൻനെ കാ അസ്ലി തരീഖ ഏ നഹീ ഹേ, പക്ഷേ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇത് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. കി ഹം കേവൽ ദൂസറോ കി ലിഖി ഹുയി കിതാബേം പഠ്ലേ, മറ്റുള്ളവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബൽക്കി ഖുദ് സൻസാർ രൂപി പുസ്തകോ പഠേ, അത് ഈ പറയുന്ന സംസാർ, ഈ ലോകമാവുന്ന, ദുനിയാവാവുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. സൻസാർ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പാഠത്തിൻ്റെ
പാഠത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ പറഞ്ഞത് संसार पुस्तक എന്നാണ്. മഗർ ഹാൽ ജാനനെ കാ അസ്ലി തരീക്ക ഏ നഹീ ഹേ. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇത് മാത്രമല്ല. പിന്നെയോ ഹം കേവൽ ദൂസറോं की लिखी हुई किताबें पढ़े. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കിതാബേം പഠില്ലേ, അത് പഠിച്ചാലും. ബൽക്കി എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഗുദ് സംസാർ രൂപി പുസ്തകവും പഠേ. കാരണം ഏതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാലും സംസാർ രൂപി ഈ ലോകമാകുന്ന ഈ ദുനിയാവാകുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അത് നമ്മൾ വായിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. ആ പുസ്തകം അത് നമ്മൾ വായിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. ഈ ലോകമാകുന്ന പുസ്തകം ഏതാണോ ആ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. ठीक है, मुझे आशा है कि पत्रों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़ी ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी. मुझे आशा है कि എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ്, എൻ്റെ തോന്നൽ ഇതാണ്, പത്രവും കല്ലുകൾ और പഹാടോ പർവ്വതങ്ങൾ കുപ്പെടുക്കർ ഇതിനൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം തും ദോഡേഹി ദിനോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നീ ഉൻകാ ഹാൽ ജാനേക്ക അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജാന്ന മനസ്സിലാക്കുക, സീഖ് ജാവോഗി സീഖ്ന പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, സ്റ്റഡി അത് നീയൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഞാൻ അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നീ അതൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന തോന്നലാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത്. നിങ്ങളും ചെയ്യില്ലേ? നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന് എങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്തിന് പേര് വന്നു എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയായി, ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള ശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തി നോക്കുക. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഒന്ന് ചെറുതെ നോക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. तो वो लिखकर मुझे भेज देना है. ठीक है, सोचो कितनी मज़े की बात है. അപ്പോഴേ നമുക്കറിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ആ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കല്ലുകളെക്കുറിച്ചും പർവ്വതങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. മസേ കി ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമാശയായിട്ടുള്ള കാര്യം, വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए. एक छोटा सा रोड़ा ഒരു ചെറിയ ഉരുളങ്കല്ല്, ജിസെ തും സടക് പർ യാ പഹാഡ് കെ നീച്ചെ പടാ ഹുവ ദേഖ്തി ഹോ. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് റോട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴത്തു നിന്ന് കിട്ടിയതാവാം. ഉരുളൻ കല്ലുകളൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കൗതുകത്തോടെ നോക്കുമല്ലോ, അതാ പറയണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഉരുളൻ കല്ലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റോട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴത്തു നിന്നോ ഏതെങ്കിലും മലകളുടെയൊക്കെ താഴത്തു നിന്നോ കിട്ടിയതായിക്കോട്ടെ. ഷായത് ഒരു പക്ഷേ സംസാർക്കി ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ പുസ്തക ചോട്ടാസ പൃഷ്ഠമോ, അത് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കാം. പൃഷ്ഠ പേജ്, ഒരു പേജ് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അത്. കാരണം ആ ഉരുളൻ കല്ല് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഏട് മാത്രമാണ്, ഒരു പേജ് മാത്രമാണ്. ഷായദ് ഉസ്സെ തുമേ കൊയ് നയി ബാത്ത് മാലൂം ഹോ ജായേ. ഒരു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാവും, യാതൊരു സംശയമില്ല. ആ ഒരു കല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടിക്കളയാതെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാവും, അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ടീക്കേ, അപ്പോൾ ഏത് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാലും നമ്മൾ നിരീക്ഷണം ചെയ്യണം. ഈ പാഠഭാഗം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജ് മറ്റൊന്നു കൂടിയാണ്. അതായത് എല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളതിനെല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുകൂടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാവും. ടീക്കേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കില്ലേ? പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കാം, മരങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാം, ഈ പറയുന്ന പോലെ കല്ലുകളും മണ്ണുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം. ടീക്കേ, ഷർത്ത് ഈ ഹേ കി, പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധന മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തുമേ ഉസെ പഠന ആത്തേ ഹോ, നിനക്കത് പഠിക്കാൻ കഴിയണം. കാരണം വെച്ചാൽ നല്ല പേനകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഷകൾ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. പക്ഷേ എന്താ വേണ്ടത്? ആ ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലാതെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുപോലെയാണ്. കാരണം നിനക്ക് ഏത് കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് പഠിക്കാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭാഷ നിനക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൊയ് ജബാൻ, അത് ഏത് ഭാഷയാണ്? ഉറുദു, हिंदी या अंग्रेज़ी, അത് ഉറുദു ആണോ ഹിന്ദി ആണോ അംഗ്രേസി ആണോ, सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं. അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി उसके अक्षर सीखने होते हैं, അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ചരിത്രം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മലയാളം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചരിത്രം അറിഞ്ഞോളുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ത്വര നമുക്കുണ്ടായി ആ ഭാഷ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഇവിടെ ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില കൊത്തുപണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പല ഭാഷകൾ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഭാഷ അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ സാധ്യമാവുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ठीक है, इसी तरह तुम सबसे पहले प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे. ആദ്യം നീ പ്രകൃതിയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടോ, അവിടെ പ്രകൃതിയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. തബി തും ഉസ്കി കഹാനി ഉസ്കി
പത്രവും और चट्टानों की किताबें से पढ़ सकोगी. അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിയുടെ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതങ്ങളുടെ ഏടുകളെക്കുറിച്ച് നിനക്കറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे. ഇതുപോലെ നിനക്ക് ആദ്യം പ്രകൃതിയുടെ അക്ഷരങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക. തബി അപ്പോഴാണ് തും ഉസ്കി കഹാനി, അപ്പോഴേ നിനക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കഥ, ഉസ്കി പത്രവും അതിൻ്റെ കല്ലുകളെക്കുറിച്ച്, അവർ ചട്ടാനോ പർവ്വതങ്ങളെക്കുറിച്ച്, മലകളെക്കുറിച്ച്, ചട്ടാനോക്കി കിതാബ് സെ പഠ് സക്കോഗി, ആ പർവ്വതങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. തബി തും ഉസ്കി, അപ്പോഴാണ് നിനക്ക് ഉസ്കി കഹാനി അതിൻ്റെ കഥകൾ, ഉസ്കി പത്രോ അവർ ചട്ടാനോക്കി കിതാബ് സെ പഠ് സക്കോഗി, ആ പർവ്വതങ്ങളുടെയും മലകളുടെയും എല്ലാം പുസ്തകങ്ങൾ നിനക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നീ പ്രകൃതിയുടെ പുസ്തകം പഠിക്കണം. ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ചെറിയ ചോദ്യമുണ്ട്, നമുക്കതൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിവിടെ ഇല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ചിന്തിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉത്തരം എഴുതണം. ठीक है, ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇസി तरह पहले तुम्हें प्रकृति का अक्षर पढ़ना पड़ेंगे. ഇതുപോലെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ആദ്യം പ്രകൃതിയുടെ അക്ഷരങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക. इसका मतलब क्या है, എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? माने प्रकृति के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले प्रकृति का हर एक वस्तु के बारे में जानना है. वो भाषा हम लोग पढ़ना है, प्रकृति की भाषा हम लोग पढ़ना है. वो तो कभी पहाड़ का होगा, कभी तो पत्र का होगा, जो भी हो वो भाषा हम सीखना है, प्रकृति से हम तो समझना है. ठीक है, वो तो लिखना है हम लोग. मैं केवल छोटी बात बता दिया, आप तो समझकर लिखना है. ठीक है, शायद अब भी तुम उसे दौड़ा दौड़ा पढ़ना जानती हो. ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആയതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേശ്ശെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണല്ലോ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും കല്ലുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയണം എന്നുള്ള ചെറിയ തോന്നൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായവരുണ്ടാവാം. എല്ലാവരും അല്ല, ചിലവർക്കെങ്കിലും അത് ഒരുപക്ഷെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. അതുപോലെ ഈ കത്തിലും പറയുകയാണ്, ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കുറേശ്ശെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. ജബ് തും കോയി ചോട്ടാ സാ ഗോൾ ചമക്കീല റോഡ ദേഖ്തി ഹോ, എപ്പോഴാണോ തും കോയി നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും ചോട്ടാസ ചെറിയ, ഗോൽ ചമക്കീല ഉരുണ്ട നല്ല മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നല്ല തിളക്കമുള്ള റോഡ ദേഖ്തി ഹോ ഒരു കല്ല് കിട്ടുന്നത്, റോഡ കല്ല് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഉരുണ്ട കല്ലിനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടുന്നെങ്കിലും നിനക്ക് നല്ല മിനുസമുള്ള ഉരുണ്ട ഒരു കല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോ ക്യാ വോ തുമേ കുച്ച് നഹീ ബദലാത്ത, ആ കല്ല് നിന്നോട് ഒന്നും പറയാതിരിക്കുമോ? നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ പുഴയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കടലിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും, കാരണം അവിടുന്ന് ഈ പറയുന്ന ധാരാളം ഉരുളൻ കല്ലുകൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ കല്ലുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും, മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ നമുക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളതിനെ ആദ്യം വളരെ അത്ഭുതത്തോടെയും കൗതുകത്തോടു കൂടി നോക്കി തുടങ്ങും. അതുതന്നെ ആ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരി നമ്മൾ വായിച്ചതിന് തുല്യമാവും. ठीक है, പ്രകൃതിയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വായിച്ചതിന് തുല്യമാണ് നമ്മുടെ ആ ചിന്തകൾ തന്നെ. ठीक है, ये कैसा गोला, ഇതെങ്ങനെ ഉരുണ്ടതായി, ചിക്കന മിനുസമുള്ളതായി, और चमकीला हो गया, ഇതെങ്ങനെയാണ് തിളങ്ങുന്നതായി തീർന്നത്? और उसके गुरुद्वारे किनारे या कोने क्या हुए, അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്കെ അതിൻ്റെ ഗുരുദ്വാരെ പരുപരുത്ത കിനാരെ വക്കുകൾ, യാ കോനെ അതിൻ്റെ കോണുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു കല്ല് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും, അത് പരുപരുത്തതായിരിക്കും, അതിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ വക്കുകളുണ്ടാവും, കോണുകളുണ്ടാവും. ക്യാ ഹുയേ, അതിനൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो, अगर तुम നീ ഒരു പക്ഷേ ബഡി ചട്ടാൻകോ ഒരു വലിയ പാറകഷ്ണത്തിനെ തോടുക്കർ പൊട്ടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ടുക്കടെ ടുക്കടെ കണ്ടാലേ അതിനെ തുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തോ ഹറേക് ടുക്കട ഗുർദര എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും പരുപരുത്തായിരിക്കും. അവർ നൊക്കീല ഹോക്ക നല്ല കൂർത്തതായിരിക്കും, നല്ല മുനയുള്ളതായിരിക്കും. ഈ ഗോല ചിക്കന റോഡ की तरह बिल्कुल नहीं होता, ഈ ഉരുണ്ട മിനുമിനുത്ത കല്ല് പോലെ ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല. फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला चिकना और गोल हो गया, അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണം ഈ കല്ല് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മിന്നി തിളങ്ങുന്ന ചിക്കന മിനുമിനുത്ത ഗോല ഹോ ഗയ ഉരുണ്ടതായത്? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो. നിങ്ങൾ അഗർ തുമാരി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ദേക്കേ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ കാൻ സുനേത്തോ നിങ്ങളുടെ ചെവികൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഉസിക്കെ മൂസെ അതിൻ്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കല്ലിൽ നിന്ന് ഉസ്കി കഹാനി സുൻ സക്തി ഹോ അതിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാതുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉരുണ്ട മിനുമിനുത്ത ചമക്കില മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധ്യമാവും. യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വോ തുംസെ കഹേഗ, ആ കല്ല് നിങ്ങളോട് പറയും കി, എന്താ പറയുക, ഏക് സമയം, വളരെ പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു സമയത്ത്, ജിസെ ഷായത് ബഹുത് ദിൻ ഗുസ്രേ ഹോം, ഒരുപാട് കാലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ട്, കാരണം ഇന്ന് ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം കൊണ്ടല്ല, ഒരുപാട് കാലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയതിന് ശേഷം ഊബി എക് ചട്ടാൻ കാ ടുക്രാത്ത, ഞാനും ഒരു പഴയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ കഷ്ണമായിരുന്നു എന്ന് അത് പറയും. പക്ഷേ അത് കാലങ്ങൾ കുറേ കടന്നു പോകണം പിന്നിലേക്ക്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും ഇതുപോലൊരു പാറ കഷ്ണമായിരുന്നു എന്ന് ആ ഉരുളൻകല്ല്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉരുളൻകല്ല് നിങ്ങളോട് പറയും. ടേക്ക് ഉസ് ടുക്കടേക്ക് തര, തീർച്ചയായിട്ടും ആ കഷ്ണം പോലെ തന്നെ, തീർച്ചയായിട്ടും ആ കല്ലു കഷ്ണത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു പാറ കഷ്ണം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു പാറ കഷ്ണം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനും ആ പാറ കഷ്ണത്തിനെ പോലെ തന്നെ കിത്തറ, അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്മേ കിനാരെ, അതിനും വക്കുകളും അവർ കോണുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കോണേഥേ, കോണുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജിസിത്തും ഇവിടെ ചട്ടാൻ സെ തോർത്തിഹും, നിങ്ങളൊരു വലിയ പാറ കഷ്ണം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലാണോ ആ കോണുകളും അതുപോലെ വക്കുകളും പരിവരുത്തുന്ന രൂപം ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും. ഇവിടെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉരുളൻകല്ല് പറയുകയാണ്. ഷായത് കിസി പഹാഡ് കെ ദാമൻ മേ പടാ രഹാ, ഒരു പക്ഷേ അത് ഏതെങ്കിലും പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കടന്നതാണ്. ദാമൻ, താഴ്വര, പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കടന്ന കല്ല് ആയിരിക്കാം, ഒരു വലിയ പാറ കഷ്ണമായിരിക്കാം. ത പാനി ആയ അവർ, പിന്നെ മഴവെള്ളം വന്നിട്ട് അവർ ഉസെ ബഹാക്കർ, അതിൽ ഒഴുക്കി ചോട്ടി ഘാട്ടി തക് ലേ ഗയാ, ഒരു പക്ഷേ അതിനെ ചെറിയ താഴ്വരകളിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവാം, പർവ്വത ഇടുക്കുകളിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവാം. ഘാട്ടി, മലയിടുക്കുകൾ. അപ്പോൾ ഈ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മഴവെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒലിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ഉരുണ്ട് ഇതൊരു പക്ഷേ ഏറെതെങ്കിലും പർവ്വത ഇടുക്കുകളിലോ മല ഇടുക്കുകളിലോ ഒക്കെ പോയി പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. വാസൈക് പഹാഡി നാലേനെ, അവിടുന്ന് ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും നദികൾ, നാല് അരുവികളും തോടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെ പറഞ്ഞത്. വാസെ ഏക് പഹാഡി നാലെ, അവിടെ പർവ്വതത്തിൽ ഒലിച്ചു വരുന്ന അരുവികൾ, അവിടെ ഈ പർവ്വതത്തിലൂടെ ഒലിച്ചു വരുന്ന അരുവികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ തോടുകൾ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, മലവെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ മലവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ടക്കേൽക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഈ പറയുന്ന തട്ടി ടക്കേൽക്കർ ഉസെ ഏക് ചോട്ടെ സെ ദരിയാമേ പൗഞ്ചാ ദിയ, അതിനെ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഇസ് ബീച്ച് മേ വോ ദരിയാ കെ പേന്തേ മേ ലുട്താ രഹാ, ഇസ് ചോട്ടെ സെ ദരിയാ സെ, അങ്ങനെ ആ ചെറിയ നദിയിൽ നിന്ന് ഓ ബഡേ ദരിയാമേ, വലിയ നദിയിലേക്ക് പൗഞ്ച എത്തുന്നു. ഇസ് ബീച്ച് മേ, അതിൻ്റെ ഇടയിലോ, വോ ദരിയാ കെ പേതേ മേ, ആ നദികളുടെ അടിത്തട്ടിൽ വളരെ ആഴമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മേ ലുടുക്താ രഹ, അവിടെ അത് ഉരുണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഉസ്കെ കിനാരെ ഗിസ് ഗയെ, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വക്കുകൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതെ അലിഞ്ഞു തീർന്നു, അതിൻ്റെ വക്കുകൾ മുഴുവൻ അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടാവാം. അവർ ഓ ചിക്കന അവർ ചംക്ദാർ ഹോഗയ, അങ്ങനെ അത് മിനുസമുള്ളതും മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നതുമായി മാറിയിട്ടാവാം. അപ്പോൾ എത്രയോ കാലഘട്ടത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഒരു വലിയ പാറക്കഷ്ണം ഉരുളൻകല്ലായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീണ്ടുണ്ടാവാം, പിന്നെ അതിലൂടെ നിരന്തരം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന മലയിടുക്കുകളിൽ പോയി വീണ്ടുണ്ടാവും. അവിടുന്ന് ഈ പറയുന്ന നദികളിലൂടെ ഒഴുകി ആ നദിയുടെ അടിത്തട്ടിലെത്തി ആ നദി വേറെ നദിയിലേക്ക് എത്തിച്ച് അതങ്ങനെ ഉരുളൻകല്ലായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം. മിനുസമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നതൊക്കെയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം. കിസി വജഹ്സെ ദരിയ ഉസെ ചോട് ഗയ, അങ്ങനെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ആ നദി അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് തീരത്തോ മറ്റും വന്ന് അടിയുന്നു. അവർ തുമുസെ പാകി, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് എത്തുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും അറിയാതെ ഉരുണ്ട് പല ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ എത്തി അത് നദീ തീരത്തെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടൽ തീരത്തെത്തുന്നു, അങ്ങനെ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നു. അവർ ദരിയ ഉസെ അവർ ആകെ ലേ ജാത്തോ, ഇനി ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇനിയും ഈ നദി ഇതിനെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു എങ്കിൽ ഓ ചോട്ടാ ഹോത്ത, അത് വളരെ വളരെ ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉരുണ്ടത് വളരെ ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും. അന്ത്മേ ബാലൂക്ക എക് സെറ ഓ ജാത്ത, അങ്ങനെ അവസാനം അത് മണലിൻ്റെ ഒരു തരിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം. കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന മണൽ, അപ്പോൾ വലിയ ആ പാറ കഷ്ണങ്ങളെയാണ് അത് ഇതുപോലെ ഉരുണ്ടും പൊടിഞ്ഞും ഒക്കെ മണലായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവുക. എത്രയോ ഉരുളൻകല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് മണൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മണൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും മണൽ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ എത്ര കാലഘട്ടത്തെ പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് ആ ഒരു മണലായത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ? അതിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴെ തന്നെ കൗതുകം തോന്നുന്നുണ്ടാവും. അന്തുമേ ബാലുക്ക എക്സറ ഹോജാത്ത, അവസാനം അത് മണലിൻ്റെ ഒരു തരിയായി മാറുന്നു. അവർ സമുദ്രക്ക് കിനാരെ, അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്ര തീരത്ത് ആപ്പിനെ ബായോസെ ജാമിൽത്ത, ഒരുപക്ഷെ സമുദ്ര തീരത്ത് അത് അതിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ടാവാം. കാരണം ആ പാറയുടെ
ഏതെങ്കിലും സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ആ പാറയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ ഇവിടെ കടലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ അതെന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം. അതിന് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാനും അതിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ കാണാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ठीक है, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और भालू के गिरौंदे बनाते हैं. അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ ആ മണലിൽ ഓടിച്ചാടി കളിക്കുന്നു. അതിൽ അവർ കളിവീട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഗരേന്ത് കളിവീട്. അങ്ങനെ ആ മണലിൽ അവർ കളിവീട് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുന്നു. നമ്മൾ എത്ര ഉല്ലസിച്ച് ചിരിച്ച് നടക്കുന്ന ആ മണൽ തിട്ടകൾ, നമ്മൾ കളിവീട് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുന്ന ആ മണൽ, അതൊക്കെ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കഥ, അതെങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കഥ അത് ചിന്തിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മൂല്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അത്രയും മൂല്യമായിട്ടുള്ള, അത്രയും സഹനം സഹിച്ചിട്ടുള്ള ആ മണലിലാണ് നമ്മൾ കളിച്ചിരുന്നത്, ആ മണലിലാണ് നമ്മൾ കളിവീടുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ठीक है, अगला निश्चय देखो. अगर एक छोटा सा रोड़ा, ഒരു പക്ഷേ ആ ചെറിയ ഒരു ഉരുളൻകല്ല് തുമേ ഇത്രേ ബാത്തേ ബതാ സക്താ ഹൈ, ആ ചെറിയ ഉരുളൻകല്ലിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से, അപ്പോൾ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന്, जो हमारे चारों तरफ है, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं, നമുക്ക് എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് അറിയാനുണ്ടാവുക. ഇവിടെ ഈ കത്തിലൂടെ വളരെ കുറച്ച് ഒരു ഉരുളൻ കല്ലിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ, ഇത്ര ഭാഗം പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ, ആ കല്ലിന് ഇത്ര പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, മണലിന് ഇത്ര പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന, നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പർവ്വതങ്ങളുടെ, മലകളുടെ, വീടുകളുടെ ഒക്കെ കഥകളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന, നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വീട്ടിലുണ്ടായ കല്ലുകൾ, അതിലുണ്ടായ മരങ്ങൾ, അത് എവിടെ നിന്നതായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വാതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ മരം അത് ഒരു സമയത്ത് കാട്ടിൽ നിന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊടിയിൽ നിന്നതായിരിക്കാം, നമ്മുടെ വളപ്പിൽ നിന്നതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് പറയാനുള്ള കഥ, അതിനെ ആര് നട്ടു, അതിൻ്റെ മുത്തശ്ശനാരാണ്, മുത്തശ്ശി ആരാണ്, അച്ഛനാരാണ്, അമ്മയാരാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച്, നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ മെനയണം. ആ കഥ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്കൊരിക്കലും അപ്പോൾ ബോറടി ഉണ്ടാവില്ല. ठीक है, तो आज का पाठ केवल इतना है. इसका बाकी गृह कार्य और जो कार्यक्रम है वो सब तो मैं अगला कक्षा में आपको बता दूंगा. तो ज़रूर अच्छी तरह से आप तो लिख कर मुझे भेज देना है, क्योंकि आप सब तो बहुत अच्छा है. और एक विषय की बात है, तो हैप्पी न्यू ईयर, तो वो तो आप तो अच्छी तरह से मनाना है. तो नव वर्ष तो आप तो अच्छी तरह से मनाना है. ठीक है, तो नव वर्ष अच्छी तरह से मनाकर आप तो अपना अनुभव ज़रूर मुझसे कह देना है. ठीक है, बुलाकर या मैसेज के रूप में. तो नवीन कक्षा के हर एक छात्र को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ. ठीक है, तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. बाय.